आज आम नूतन नियमर आउ एक पुस्तक मध्य को जीवा ताहा हेउची कलसीय पुस्तक बा पत्र। नूतन नियमर यही पुस्तकटी एक पत्र बोली मध्य ग्रहण करा जाए। यह प्रेरित पाउलंकर कारागार पत्र मध्यरु एक पत्र। यार लेखक हेउचंती पाउल निजे, जहाँकि कलसीय प्रथम पर्वर प्रथम पद प्रकाश करे। तेबे पाउलंकर यही पत्रटी ताहांकर कारागार पत्र गुड़िक मध्यरु एक पत्र बोली कुहाजिबार कारण हेउची जे पाउल रोम रे कारागार मध्यरे थिबा समय रे यही पत्रटी लिखिथिले। पाउलंकर कारागार पत्र गुड़िक हेउची एफिसियो, फिलिपियो, कलसीय और फिलिमोन। प्राय 62 ख्रीष्टाब्दरे 4 जन वार्तावाहक रोम परित्याग करथिले, मात्र सेमाने अति मूल्यवान पत्र बहन करी आनिथिले। तुखिक एफिसियो मंडली निकटकू पत्र बहन करी आनिथिले, जोंठारे कि से पालक बा मंडलीर एक नेता थिले। सेहीपरि एपाफ्रदीत मध्य फिलिपियो मंडली निकटकू पत्र बहन करी आनिथिले, जो मंडली रे कि से पालकीय कार्य संपादन करुथिले। आउ सेहीपरि एपाफ्रा कलसीय मंडली निकटकू पत्र बहन करी आनिथिले। प्रकृत में से कलसी रे थिबा मंडलीर एक नेता थिले। सेहीपरि अनिसिमो फिलिमोन को निकटकू पत्र बहन करी आनिथिले। यह थिला फिलिमोन को प्रति प्रेरित पाउलंकर एक व्यक्तिगत पत्र। अनिसिमोंकर शिक्षक थिले फिलिमोन और यही अनिसिमो जे कि थरे छाड़ी पलाई थिले, से पुनर्बार तांको निकटकू फेरी आसिथिले। तेबे एही चारोटी जाक पत्र को मंडलीर शरीर विज्ञान बोली कहा जाए। आमे मध्य लक्ष्य करबाकू पारिबा जे एही पत्र गुड़िकर विषय वस्तु ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासर प्रत्येक दिगकू बा समस्त विषय को प्रकाश करे। एफिसियो पत्र विश्वासी मंडली विषय नहीं प्रकाश करे, जहाकू ख्रीष्टंक शरीर रूप मंडली बोली कहा जाए, जार मस्तक होउछन्ती ख्रीष्ट। कलसीय पत्रटी सेही मंडली रूप शरीरर मस्तक विषय नहीं प्रकाश करे, जे कि ख्रीष्ट और सेही शरीर निजे गौण बा द्वितीय विषय। ख्रीष्ट होउछन्ती मुख्य विषय वस्तु। से होउछन्ती केंद्र बिंदु, जार चतुर्पार्श्वरे ख्रीष्ट विश्वासी घेरी रही बास करती। कलसीय पत्रटी गुरुत्व आरोप करे जे ख्रीष्ट होउछन्ती ईश्वरंकर पूर्णता। फिलिपियो पत्रटी यही जगत रे मंडलीर कार्यकलाप को दर्शाए। ख्रीष्ट विश्वासीर आचरण यार मुख्य विषय वस्तु, जहाँकि ख्रीष्ट कैन्द्रिक। फिलिपियो पत्रटी ख्रीष्टंकर दासरूप धारण करने उपरे गुरुत्व आरोप करे। सेहीपरि फिलिमोन पत्रटी ख्रीष्ट विश्वासीर कार्यकलाप उपरे गुरुत्व आरोप करे, जहाँकि से जगत निकटरे तार कार्यकलाप द्वारा ख्रीष्ट को प्रकाश करे। एहीपरि भावे एही चारोटी जाक पत्र ख्रीष्ट विश्वासीर विश्वासर एक संपूर्ण छवि प्रदान करे। यही पत्र गुड़िक अति मूल्यवान पत्र, जार आत्मिक मूल्य को आम माने मानवीय दृष्टिकोण मूल्यांकन करिपारिबा नाही। मोर जड़े बंधु से जदिओ यही कलसी को जाई नथिले, मात्र से दूर रही यही नगरर ध्वंसावशेष को लक्ष्य करिपारिथिले। यार ध्वंसावशेष सेही फ्रुगियार द्वार निकटरे मुख साक्षी रूपे छिड़ा होई अछि। यह सही एका अंचल रही अछि जोंठारे कि लाओदिकिया और हियरापल्ली अवस्थित। तेबे सेही नगरर केतक ध्वंसावशेष रही अछि, मात्र कौनसी गिर्जागृहर ध्वंसावशेष देखा मिले ना। कलेसिरे थिबा मंडली फिलिमोन को घरे अनुष्ठित होउतिला, तेणु सेही कलसीरे कौनसी गिर्जागृह निर्मित हेबार विषय संदेहजनक थिला। तेबे एही अंचल एक महान सभ्यता तथा विशाल जनसंख्या गढ़ी उठिथिला। यह लाओदिकिया, फिलाडेल्फिया, सार्दी, थुयाथिरा और परगम परी महान दुर्गर नगर मध्यरु एक नगर थिला। एही समस्त नगर गुड़िक प्रतिरक्षा नगर स्वरूपे कार्य करुथिला, यूरोपर प्राच्य देश गुड़िकर आक्रमणरू रक्षा पाइबा निमंते। किंतु प्रेरित पाउलंक समय से समस्त विपद दूरे जाइथिला, कारण रोम साम्राज्य से समय को समग्र जगत में ताहार प्रभाव विस्तार करथिला। फलत लोक माने पाउलंक समय देवपूजक परिणत होइतिले और नाना प्रकार अनैतिक कार्य लिप्त थिले। और सही समयर महान नगर गुड़िक परी कलसी मध्य थिला। किंबदंती अनुजाई जनाजाए जे पाउल केबे हेले
କଲସି ନଗର ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ପାଉଲ ଯଦିଓ କଲସି ନଗର ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲସିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏପାଫ୍ରା ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ ଓ ସେ ସିଧାସଳଖ ତହିଁର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଉଲ ପ୍ରକୃତରେ କଲସିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ରୋମରେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି କଲସିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରେ ରୋମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ସମ୍ଭବତଃ ଏଫିସିରେ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି କଲସି ନଗରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବେ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଏହି କଲସି ଏଫିସି ଠାରୁ 75ରୁ 100 ମାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଫିସିର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଏସିଆ ମାଇନର ଏକ ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେବପୂଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଏଠାରେ ନାସ୍ତିକବାଦ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଏହି କଲସିରେ ଏହିପରି ନାସ୍ତିକବାଦକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ଏହିପରି ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ 3ଟି ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଏକ ଆନୁମାନିକ ମତବାଦ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତକୁ ସିଧାସଳଖ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଏକ ପ୍ରାଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯିଏକି ତହିଁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଓ ଏହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବେ ଚାଲିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷରେ ଜଣେ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପାଉଲ ଏହାକୁ କଲସି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 15ରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଓ 2 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ଦଳଟିକୁ ଚିହ୍ନି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତର ନୈତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅସଂଯମତାର କାମୁକତା ବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣ। ସେମାନେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ତୋଇକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେହି ଅସଂଯମତାର କାମୁକତା ଗ୍ରୀକ୍ ଏପିକୁରିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏହାକୁ କଲସି 2 ପର୍ବର 16 ଓ 23 ପଦରେ ଓ 3 ପର୍ବର 5 ଓ 9 ପଦରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି 2ଟି ବିପଦର କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏକ ଧାରାବାହିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପଡ଼ି କିଛି ନ ହୋଇ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଧିବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଣତ ହେବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ଓ ଉଦାର ମତବାଦରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ କିଛି ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ବିୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କଲସୀୟ 2 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛି ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ୱିଲିୟମ୍ ସାଣ୍ଡେ ଏହିପରି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏଫିସିୟ ପତ୍ରରେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ତହିଁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେ କି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ କଲସୀୟ ପତ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ତହିଁର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼କୁ ଖସି ଆସେ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ଏହି କଲସୀୟ ପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଓ ସେ ମୋହର ସବୁରେ ସବୁ। ତେବେ ଏହି ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଢଳାଯାଇଅଛି। ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ସୁବାସିତ ତୈଳର ପାତ୍ରଟି ଆଜି ଭଙ୍ଗାଯିବାକୁ ଅଛି। ଜଗତ କେବଳ କିଛି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ସୁବାସ ଓ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁବାସିତ କରିବ ଓ ମହକାଇଦେବ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ସୁବାସିତ ତୈଳର ପାତ୍ରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ତୈଳ ସୁବାସ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ମହକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ପାଉଲ କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଲସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି କଲସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଏହାର ଭୂମିକା, ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ପତ୍ରରେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନଯାପନ ତାହାଙ୍କଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଆଉ ଭ୍ରାତା ତିମୋଥି କଲସୀରେ ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ପାଉଲ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ପରିଚିତ କରାନ୍ତି ଓ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେରିତ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି? ଆପଣ ଯେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ନିଶ୍ଚିତତା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଆପଣ ଯେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହି ନିଶ୍ଚିତତା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପାଉଲ କଲସୀରେ ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ 2ଟି ଦଳ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦଳ। କାରଣ ସାଧୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। କାରଣ ସାଧୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ ଏକା ଶ୍ରେଣୀର, କାରଣ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଗଣିତ ଓ ଏହା ଏକ ସ୍ଥିତିଗତ। କାରଣ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧୁ ବୋଲି ଗଣିତ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ସେମାନେ ସାଧୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗଣିତ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପାଉଲ ସେହି ନାସ୍ତିକବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତବାଦ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପାଉଲ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଭରସା ସକାଶେ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଶୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ପଥ ପାଇଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର ଏକ ସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା।
ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଭରସା। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକି ଅତୀତର ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ତହିଁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ସୁସମାଚାର, ଯାହା ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସାଧନ କରିଥିଲେ ଓ ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଏକ ଆତ୍ମିକ ଫଳ, ଯେଉଁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତୃତୀୟତଃ, ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେହି ଭରସା ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଅଛ। ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟକ ଭରସା, ଯାହାକି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହା ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସୁସମାଚାରର ଏକ ସତ୍ୟତା। କାରଣ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ, ମୃତ୍ୟୁ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣରେ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାରର ଏକ ଅଂଶ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ତାହା ଯେପରି ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଫଳବାନ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଶୁଣି ସତ୍ୟ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ବୋଧ ପାଇଲ, ସେହିଦିନଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହିପରି ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସେହି ସୁସମାଚାର କଲସିୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଫଳବାନ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେହି ରୋମରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା? ହଁ, ତାହା ହିଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଓ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଆକ୍ଷରିକ ସତ୍ୟ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ସେହି ସୁସମାଚାର ସମଗ୍ର ରୋମୀୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଏଫିସିକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସେହି ରୋମୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେହି ଏଫିସିରେ ସେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଫଳତଃ ପାଉଲ ସେହି ରୋମ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁସମାଚାର ରୋମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସେହି ସୁସମାଚାର ଫଳବାନ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳ ଫଳେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିର୍ଭରତା, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସହଦାସ ଏପାଫ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଏପାଫ୍ରା କଲସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ନେତା କିମ୍ବା ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସହଦାସ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ବହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଭଦ୍ରତା
ଓ କୋମଳତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କୃଷ ନିକଟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତଥା ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଦ୍ରତା ତଥା କୋମଳତାର ସହିତ ଆଚରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦର୍ଶତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦତ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପାଉଲ କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ସେମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାକୁ ବା ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପତ୍ରରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାନ୍ତି ଓ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପାଉଲ କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଓ ପ୍ରେମ ଏହି ତିନୋଟି ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଧରି ରଖିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ ବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୋଇପାରିବା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ହେବେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପେ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତରେ ତାହାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଓ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଓ ପ୍ରେମ ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।